प्रोग्राम डॉक्टर साहब साडा पहला सवाल है अफगानिस्तान विच राष्ट्रपति भवन ते हमला इस बारे तुहाडे की व्यूज़ हैं? देखो साडे पंजाब दे विच एक कहानी मशहूर है कि एक तहसीलदार इलाके दे विच बैठा कुर्सी ते जी एक उहदा अगे चमचा बैठ के मूंगफलियां भन के उहनूं साफ करके उहनूं दे रहा खाण नूं जी ते आउंदियां ही किसी ने आके दित्ती खबर कि तहसीलदार साहब तुहाडी बदली हो गई जी तो उन्हें वो जो मूंगफली भन रहा से उन्हें उन्होंने देने की बजाय फक्का आप मारिया कहते हुण कोई नहीं तहसीलदार साहब अगले नूं देंगे जो नवा आएगा। जी जी बिल्कुल। सो असीं समझते हैं भी अफगानिस्तान दे विच तहसीलदार बदल रहा है जी अमरीकन और नैटो फोर्सिस बाहर निकल रही ने जी और ये मैसेज कि हुण जिस वेले जिहड़ा जिहड़ा हुण मौजूदा प्रेजिडेंट है करजाई जी जिहड़ा अमरीकन सिटीजन है इत्थों मैरीलैंड का रहने वाला इन्होंने भेजा सी बथेरा इनू वरत लिया 8-10 साल जी लेकिन अज हाल यह है भी सारे का सारा अफगानिस्तान ही आलमोस्ट पहला ही तालीबान दे जां जिहड़े रियल उत्थों दे लोग वछिंदे ने उन्होंने कंट्रोल च है जी सो ये उहदा महल और दूजा सुरक्षित सी इत्थे किते मिसाइलां लगियां किते टैंक लगे ने किते दूरबीनां नाल देख रहे हैं जी ते जिथे प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी सी उहदे महल दे उत्ते तालीबान ने जिहड़ा वो 2 गड्डियां उन्हां दियां अंदर वड़ गईयां प्रॉपर उन्होंने यूनीफॉर्म पाई हुई सी उन्हां वाली और अंदर उन्होंने अपने आप नूं ब्लास्ट कर लिया सो कुछ मर गए पर हालांकि बच गया करजाई जां होर नुकसान बाहरलियां दा नहीं होया पर उन्होंने ये सुनेहा ही देना हुंदा है कि तू तो भाई अपने महल च बैठा भी सुरक्षित नहीं है तू किहड़े देश का बादशाह है। जी जी सो असीं समझते हैं भी करजाई टब्बर वाला हैगा उत्थों हुण चुक के अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकले नहीं तो हाल इहदा भी उही होना है जिहड़ा जदों सोवियत यूनीयन ने भी अपना उत्थे खड़ा कीता सी इस किस्म का दुमछल्ला नजीबुल्ला जी ते जदों तालीबान ने कंट्रोल किया उहदे ते नजीबुल्ला नूं कुछ घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ जी ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ठीक ठाक वापस जाण दिओ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ना हमला करियो साडा साजो समान ना खो लिओ जी जी सो मेरा ख्याल है भी हुण इस तो वध के जे प्रेजिडेंट अपने महल दे विच भी जिहड़ा सेफ नहीं है उत्थे पूरी सिक्योरिटी अमेरिकन और नैटो दी लैके जी ते मैसेज तो यही है कि भी तहसीलदार जिहड़ा है ये हुण गया ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तहसीलदार छुट्टी हो गई डिसमिस हो गया। जी डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है माधोपुर पंजाब विच होई बीजेपी दी रैली विच गुजरात के मुख मंत्री नरेंद्र मोदी ने शमूलीयत की ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ने उस रैली विच मोदी दीयां सिफतां दे पुल बन्ने इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो ये खबर तो रिलेटिवली पुरानी है पर कई दिनों की चक्कर कट रही सी फिर अखीर आ ही गया इहदी भी वारी जी जी देखो ये शर्मनाक गल है कि बादल ने एक उस बंदे नूं जिहदे हत्थ माइनॉरिटीज़ के खून नाल रंगे हुए ने मुसलमानां दे जी सिखां प्रति भी दी पहुँच ने गुरु नानक साहब के प्रकाश की छुट्टी खत्म की सी जी किवें भुज इलाके दे विच जिहड़े सिख किसान ने उन्हां नूं ज़मीनां तो वांझियां कीतिया जा रहा है जिन्हां नूं 1965 तो बाद उत्थे वसाया गया सी सैकड़ियां दी गिणती च उहने जी सो इन्हां हालातां दे विच हिंदूत्वा दा उहदा डिकलेयर एजेंडा है माधोपुर आके भी उन्हें एक भी गल सिखां दी जां नवंबर 84 दी नहीं कीती ये कहण तो बिना कि जी एक प्यारा हमने गुजरात से भी दिया है उन्हें इवन सिख शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया जी और उन्हें उत्थे खलो के माधोपुर तो कश्मीर वाल मूँह करके गालां कढ़ियां ने कश्मीर नूं 370 तोड़न की गल की है सो एक माइनॉरिटी भारत के नक्शे जी जिन्हें सफ़र किया है जिहदे नाल एक नस्लकुशी तो बाद दूसरी हुई है वो फैलो जां दूसरी जी माइनॉरिटी है उहदे कातलों के नाल हथ मिलाए और बादल कहता जी मैं तो मोदी दियां गऊआं दा दुध पींदा है और ये बिल्कुल शर्मनाक गल है और चंगी गल है भी सिखां ने उहदे पार्टिसिपेशन नहीं की अकालियां दे कोई वर्कर भी नहीं आए पर बादल बार बार अपना हिंदूत्व एजेंडा दस रहा है और वो इन्ना क पैरोकील है गुजरात जे हुण उत्तरांचल दे विच उत्तराखंड दे विच उत्थे कुदरत का प्रकोप तो कुछ मनुखी जिहड़ा सोयल एरोजन वगैरह डायनामाइट ला के ते कई कुछ उन्होंने उत्थे कीता है जमीन कमज़ोर की हुई है गुजरात मोदी बड़े प्राइड नाल कह रहा है जी हमने अपने 15,000 गुजरातियों को 24 घंटे के बीच बीच वहाँ से निकाल लिया सुरक्षित निकाल ली जी ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਕੀਅਲ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੇਫਲੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ PRTC ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਲੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੜਕ ਪਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਗੜਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਸਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ। ਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਰਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੀਨ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਿ ਦੀਨ ਛੱਡਿਆ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਫਲ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਲੰਬਰ 'ਚ ਪਏ ਬੰਦੇ
ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvh4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।